So can we get this started? Start from Remember, so she's got the cutest smile, right? That's perfect. And the question to you would be, so yes, before we get started with the questionnaire session, we have our chief guest for this evening, Mr. Karun Raman, and I would like to have a short conversation with you. So why don't you address the gathering and why don't you share a few words about this wonderful press meet which is happening out here? Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much Usha for having me with you. Usha வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ண டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமர்செட் ஸ்டைல் அவார்ட்ஸ்ல மீட் பண்ணோம் இல்லைங்களா? And she was a designer for our show. She did lovely Kanjivaram sarees and she was the highlight of that evening was style awards. We thought we'd do something very western and different, but then we chose to do something nice because the clothes were so good. And I'm very happy that we took part in Mrs. India Galaxy. And நிறைய பேர் நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல போனோம். நிறைய பேர் வந்து like a lot of married women should be much more confident. உங்கள் மூலமாக நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னும் அந்த தைரியம் வரணும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும். அது இல்லாமல் அந்த புஷ் வந்து comes from family. So I'm sure your family supported you, which is very, very important. So good family, good friends, and அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாமல் we have a fabulous PR with Sindran, my machan who's here. And அது இல்லாமல் எப்போதுமே குட்வில் தான் முக்கியம். எப்போதும் வாழ்க்கையில் மரியாதை, அந்த குட்வில், அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருந்தாலே we can do wonders. And I'm very happy with your beautiful smile. You have me over here today. It's all about women empowerment, which I always believe in. Enga amma irukattum, all you lovely ladies over here also. It's very, very important to stand your ground and to work as equal as a man would. You're as equal as a man, and I'm very happy that women empowerment in that way has come a long way through a lot of people like you. And when we have press conferences like this, a lot more people get to know about people like you and how you are an inspiration to a lot of women out there, which is a feel-good factor. And the best part is, நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கூட சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா தான் என் வாழ்க்கை, எங்கள் அம்மா மாதிரி யாருமே கிடையாது. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனு. அதாவது அவங்க மூலமாக நான் வந்து நிறைய கற்றுக்கினேன் என் வாழ்க்கையில். ஐ லேர்ன் ஹவு டு பி டிசிப்ளின், ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அ உமன். All of you are like my mothers and all of you are like my sisters. So that's very, very important to respect a woman and to always be supportive. And I'm very happy that we have good PR teams, we have good MCs, we have good friends who are there to support and to make all of us feel loved and wanted. And through you, I wish there are more women who will come out and do much more good things for society. This is just the beginning. You should do a lot more things to, and you should even start your own pageant for married women. And married women மட்டும் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய other pageants இருக்கு who are targeting miss and all that. நீங்க மிஸ்ஸஸ் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Not just women acid victims, ladies who are suffering. அழகான pageant அவசியம் கிடையாது இல்லைங்களா? anybody can take part. ஸோ அதை வந்து ஒரு வைடான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பண்ணிட்டு நீங்க வந்து I wish you all the very best and Godspeed. Thank you so much, sir. That was impressive. And now shall we move on to the Mrs. Cute Smile 2021, Mrs. Usha Deva. Wait a moment, questions and I think she's super excited to give the answers. Are you ready? So can we show the பாத்தீங்கன்னா cute smile இப்படி சிரிச்சு தான் வாங்கிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் questions கேட்கும்போது எப்படி சிரிச்சிட்டீங்களா? That's okay. So sir has mentioned one thing, without family's motivation you wouldn't be there. So other patti neenga solunga how it started, how your family motivated you to start this and the journey patti neenga konja share panunga. First of all, thank you so very much Mr. Karun Raman vadadukku. So our presence I thank you very much for coming sir. And all the media people, so invite பண்ணதுக்கு எல்லாரும் இங்க present பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Then MC also, my photographer, family photographer, Mr. Indran sir, he helped me so much. Thank you sir. Motivated na, so first one, I just thank my kids. They are my motivation quotient. Vishal and Rashid. So they encourage me to participate, and even though I'm running a business, so simultaneously management they help me a lot.
and my parents and my husband, Mr. Tiva. Thank you so much. So without their support, I cannot be able to do this. Though 3 months training and 3 months task I have achieved, without their support, I cannot be able to do this. So what made you get interested in that? So like இந்த பேஜெண்ட் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்டே இந்த மாதிரி வந்து பேஜெண்ட் போகணும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபேஷன் கோட் பண்ணணும் கோரியோகிராஃபி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கோல்ஸ் இருந்ததா? ஸோ அதை பத்தி எப்போது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோல்ஸ் இருந்ததுன்னு? Goals na actually from school days itself I started my designing my dress. எந்த ஒரு இருந்தாலும் so usually I won't prefer brands like என்னோட கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் நான் போடுவேன். So அதுல இருந்து I started my brands and the pageant வந்து why I participated is mostly South Indian women வந்து pageantனா they will be like only வெளியில physical beauty மட்டும் தான் எல்லாரும் நினைச்சிருப்பாங்க. So it's not so. I just want to be the inspiration for those people. So beauty என்றது who is kind and who is smiling always. அதுதான் என்னோட like plus point. So அதை தான் நான் வந்து I just showcase there. So confidence, self confidence இருக்கணும். So ஈஸியா fed up ஆகக்கூடாது. So அவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணா easily they can win in their part. So எல்லாருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த இதில் ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஜஸ்ட் சோஸ் திஸ் பேஜெண்ட் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தனியாக ஒரு பேஜெண்ட் ரன் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட எய்மே. அதை டெஃபினட்டாக இந்த இயர் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் வித் காட்ஸ் வெல்த். That's fantastic. So how was your feeling when you got crowned? So நீங்க வந்து 37 people at the last வந்து அந்த ரவுண்ட்ல வரும்போது you were the one who represented Tamil Nadu. So how was the feeling? So you have to share that with us. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 பீப்புள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஆடிஷன்ஸ்லேயே. ஸோ அதில் ஃபைனலிஸ்ட்டாக நான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சவுத் இந்தியன்னா அது நான் அதுவே எனக்கு வந்து லைக் ஐ ஃபீல் கிரேட்ஃபுல் டு காட். ஸோ ஃபைனலிஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு தென் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் அவார்ட். ஸோ கியூட் ஸ்மைல் கொடுத்துருந்து எவ்ரிபடி ஈவன் அதர் காம்படிட்டர்ஸ் லைக் காம்ப்ளிமெண்டட் மீ திஸ் இஸ் த ஆப் அவார்ட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவே எனக்கு அது பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது other competitors சொல்லும்போது. So how did you feel at that moment? You felt very happy, that's it? Yeah. Okay. South India தமிழ்நாடுல தமிழ்நாடுல நான் ஒருத்தர ஃபைனலிஸ்ட்க்கு செலக்ட் ஆனேன். டோட்டலா 50 பேர் ஆடிஷன்ஸ் கலந்துட்டாங்க. ஆமா. So exactly தமிழ்நாடுன்றது so South India totally 50 people auditions கலந்துட்டாங்க. So there were around 2,000 pages taking part in that, right? Yeah. Yeah, 2,000 people and it's not sure how many of them were from Tamil Nadu. South India, 50 people இருந்தாங்க. The one person who is represented Tamil Nadu was Mrs. Usha Diva. Let's give her a big hand for this. And last but not least, women card. So because you have been there for one special thing, so women empowerment card நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா what would you like to share? Because you've been branding like உங்களுக்கு 2 brands இருக்கு and you've been sharing so many things with the women and you've been encouraging them as well. So what would you like to say this to women in general? So என்ன சொல்வீங்க அவங்களுக்காக in general to women? In general na actually see we are always like Venora brand மூலமா Vivarsha brand மூலமா we are providing like training to the people who are in rural areas. They are not able to come out of their home. So அவங்களுக்கு என்னன்னா கிட்ஸையும் பார்க்கணும் at the same time they also like to earn on their part. So அதுக்கு வந்து we are stepping towards them. So இன்னும் எனக்கு நிறைய ரீச் பண்ணணும் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து டேலண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு இது மாதிரி இருக்கணும் bridge மாதிரி இருக்கணும். Sure, fantastic. So that being India's most prominent pageant, you've been like awarded as Mrs. India. Mrs. India, cute smile, ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அது. So that is really like நீங்க இந்த தமிழ்நாடுல இருந்து ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கீங்க. As sir said, we won't like plan for another pageant this upcoming year. Or sir தான் கண்டிப்பா அது கோரியோகிராஃபரா அதை நீங்க சொல்லுங்க. அவங்க பக்கத்துல இருக்கும்போது you should definitely book this date. அவர்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான். That's super cool. And any more questions from you guys? Actually வந்து see God is appearing before you. On the who you want to save. One person தான் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. The person you love most
the person who loved you the most. So யாரை say பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? I chose the person I love. That's யாருக்கு very nice. I love my kids the first. இந்த வெற்றி வந்து உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட முன்னேற்றத்தை சொல்லுங்க. இது எனக்கான வெற்றியா நான் இது பண்ணல. ஸோ சவுத் இந்தியன் விமன், டோட்டல் சவுத் இந்தியன் விமனோட, அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு, ஏன்னா நான் கல்ச்சுரல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போதே கல்ச்சுரல் ரவுண்ட்ல வந்து நான் பொங்கல் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன். எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க. நான் தமிழ்நாடு கல்ச்சர் நம்மளுக்கு என்ன ஃபேமஸ், ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த டே தான் ஒரு பர்சனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற டே. ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு தீபாவளியாக இருந்தாலும் கிராக்கர்ஸ் செலிப்ரேட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து இயர் முழுக்க, அதாவது they are the backbone of the nation. அவங்க செல்ஃப்லெஸ் பீப்புள். ஸோ அவங்கள பற்றி நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன். ஸோ சென்னை பற்றி பேசுகிறேன், ஜல்லிக்கட்டு. ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பேசுகிறேன். அவார்ட்னா இது this crown ancestration and moreover actually one of the task வந்து பாத்தீங்கன்னா, so they have given different task. அதுல வந்து ஒரு டாஸ்க் என்னன்னா, so underprivileged women க்கு வந்து who are all going to support ன்ற மாதிரி. so அதுல only few people that can able to support. அதுல வந்து இந்த டாப் இதுல இருந்து நான் இருக்கேன். so South Indian இதுல இருந்து, so I have collected 52,000 something for the underprivileged women and I got the bronze medal also for that and the certificate. So native is Tuticorin district. Brought up in Chennai. Proper Tuticorin inside. Brought up in Chennai. Brought up in Chennai. So from my childhood I'm here only. கருணாமன் சார், உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து லட்சக்கணக்கில் பணம் கேட்குதா ஒரு புகார் வந்து மோசடி பண்ணுறது, இது எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு சொல்றது கரெக்டாக நிறைய நடக்குது மாதிரி. நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்டருக்கு மூஞ்சிக்கு பதவி கண்டுபிடிச்சுன்னா அது வந்து நல்லா வேண்ட கேட்ட வேண்டாங்க. அவ்வளோதான், அது சிம்பிள். அந்த போஸ்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா யார் கோரியோகிராஃபரு, எந்த வென்யூ பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது. சில பேர் இப்படி பண்ணுறாங்க. ஆனால் என்னென்னா சீக்கிரமாக அந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப நாள் வந்து தாழ மாட்டாங்க. அது ஒரு நாள் வெடி கீழே வந்து கிராஷ் தான் போகுது. நாங்களாம் இவ்வளோ வருஷமாக வேலை செஞ்சுருக்கோம். நான் இருந்துலாம் அவ்வளோ வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு இப்போ தான் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக போகுது. ஏன்னா நாங்கள் கஷ்டப்படுறதுனால நாங்களும் நினச்சதான் நிறைய தப்பான வழியில் போயிருக்கலாமே. ஆனால் அது மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து காசு வாங்குறாங்க, ப்ராமிஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராமிஸிங் தான் அவங்களுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுது நிறைய பேருக்கு. ஏன்னா அந்த ப்ராமிஸை வந்து they can't keep up to it. ஸோ டைட்டில் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்னா அவங்களோட வாழ்க்கை அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. they have to get a movie offer or டிவியில் ஆஃபர் அதை வாங்கணும். அப்போ தான் வாழ்க்கை முன்னேறும். இல்லைன்னா அப்படியே ஷெல்ஃபில் அந்த அவார்ட் கிடைக்கும், அவ்வளோதான், will get over with it. That's why I was telling Michelle also said after this she needs to be a symbol and get more people to come on board and do much more things, which is very important. எஸ், பாஜன் சம்பந்த விஷயத்தில் மூளை பாஜன் இருக்கு. இப்போ எல்லாருமே பாஜன் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே முஸ்லிம் மாடல், எல்லாருமே ஆக்டர், எல்லாருமே மாடல். ஆனால் பார்த்து ஒன்றும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் தே வாண்ட் டு டூ இவெண்ட்ஸ், தே வாண்ட் டு கெட் ஃபேமஸ். ஸோ அப்படி பண்ணுறாங்க. ஆனால் பாஜென்ட் ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல பாஜென்ட்ஸும் இருக்குது, தப்பான பாஜென்ட்ஸும் இருக்குது. தப்பான பாஜென்ட்ஸில் சம் பீப்புள் மேக் யூஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள். ஆனால் அந்த ஹாலில் பார்த்தா நான் சம்மந்தப்பட்ட இதற்கும் பண்ண இவெண்ட்ஸில் நல்ல பாஜென்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு அசோசியேட் மை செல்ஃப் வித் குட் பீப்புள். அண்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, சில டைம் என்ன சொல்லலாம், இந்த மாதிரி பாஜென்ட் கலந்துக்கும் போது சப்போஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேக்கில் நிச்சயமாக காசு தேவைப்படும். ஸோ ஸ்பான்சர்ஷிப் சில டைம் வரலன்னா தட்ஸ் வை தே டேக் மணி ஃப்ரம் த கண்டெஸ்டன்ஸ் அண்ட் தே யூஸ் இட். அதிகமாக காசு வாங்குறது வந்து அது வந்து போறாம சாரி பேராசை, தே வாண்ட் டு ஹவு டு ஐ சே கிரீடினஸ். பட் சில கண்டெஸ்டன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வின் பண்ணணும், அது வந்து குறுக்கு வழி போய் வின் பண்ணுறாங்கனால தான் சில பேர் கெட்ட பேர் வரும். தவிர ஐ திங்க் பேஜன் ஆர்கனைசர்ஸ் ஆர் டூயிங் a very குட் ஜாப். அண்ட் நான் இது வரைக்கும் பண்ண பேஜன்ஸ் எல்லாமே டச்வுட் ஹவ் பின் வெரி நைஸ் பீப்புள் ஹவ் ஒர்க் வித். நான் நிறைய நல்ல இவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐவ் டன் ஃப்ரம் மிஸ் இந்தியா ரூபரு டு மிஸ் தமிழகம் டு ஃபேஸஸ் சவுத் இருந்து எல்லாம் நல்ல கிளைண்ட்ஸு, நல்ல பேஜன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களோட அசோசியேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னா, தே ஆர் லைக் ஃபேமிலி டு மீ அண்ட் வி ஆல் லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் த்ரூ தெம் அண்ட் இந்திரன் ஆல்சோ ஹஸ் பின் தேர் த்ரூ அவுட். ஸோ அதை தவிர நிறைய தப்பான ஆளுங்களும் இருக்காங்க. அவங்க யாரும் நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் மிக்ஸ் தெம். நிறைய பசங்க போட்டு ஏமாந்து போகிறாங்க. அதாவது வாழ்க்கை வரும், நாளைக்கு அவங்க ஹீரோ ஆகிடுவாங்க, ஹீரோயின் ஆகிடுவாங்க. அது பண்ணக்கூடாது.
பொண்ணுங்களோட மிஸ்பிஹேவ் பண்றது, பசங்களை ப்ராமிஸ் பண்ணி நாளைக்கு ஒன்று ஹீரோக்கி விடுறேன், இங்க அனுப்புறது அங்க அனுப்புறது அதெல்லாம் தப்பு. அது இல்லாமல் கேர்ள்ஸோட மிஸ்பிஹேவ் பண்றதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதான் கொஞ்சம் அதெல்லாம் நிற்பாட்டணும். அது இவெண்ட் முடிஞ்ச உடனே எல்லாருமே டிஸ்போஸ் ஆகிடணும். நிறைய நிறைய சேஃப்டி வகைஸ் நிறைய 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 பார்க்கணும். அதை வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்பி அனுப்புறாங்க அவங்க பசங்களை. ஸோ அவங்க வேற யாரும் வீட்டு பசங்க இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம வீட்டு பசங்க கெடுதல் நடந்துச்சு நமக்கு கூட மனசு கஷ்டமா இருக்கும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ எப்போதுமே நீங்க இவெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது அந்த போஸ்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன மாதிரி இவெண்ட்னு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஷோ டைரக்டர் கொரியோகிராஃபர் யாரும் பார்க்கணும். செகண்ட் வந்து வென்யூ வந்து நடக்குன்னு பார்க்கணும், பிஆர் டீம் எப்படின்னு பார்க்கணும், ஸ்பான்சர்ஷிப் பார்க்கணும். அதை தெரிஞ்சு நல்ல இவெண்ட்டாக கேட்டு வச்சாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆர் மெயின் திங். தெரியல, எங்க இவெண்ட் இருக்கு நடந்தது கிடையாது. நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, நிறைய நடந்திருக்கு. நாங்கள் வந்து அது மாதிரி இன்டென்ஸ் இருந்துச்சா நாங்கள் அப்படியே வந்துடுவோம் இல்லையா. வி டோன்ட் கெட் இன்வால்வ். நம்ம கேட்டு பேர் நினைக்கி ஆனால் இதற்கு நான் வேலை செஞ்ச இவெண்ட் அது மாதிரி நடந்தது கிடையாது. அப்படி நடக்க மாதிரி இவெண்ட்ஸ் வந்து நடக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஏமாத்துற மாதிரி. அது நம்ம பசங்களாம் கஷ்டப்பட்டு வராங்க, அவங்க அவ்வளோ சாதாரண ஃபேமிலிஸ் வராங்க, அவ்வளோ ஒரு வாழ்க்கை பார்த்து எதிர்பார்த்து வரும்போது ஒரு பணக்கார பையனோ பொண்ணோ வந்து ஈஸியாக வாங்குறது வந்து தப்பு தானே. ஸோ அது வந்து நடக்கக்கூடாது. ஆனால் இதற்கு நாங்கள் வேலை செஞ்ச இவெண்ட் அது நடந்தது கிடையாது. ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும். என்ன கேட்டீங்கன்னா கண்டஸ்டன்ஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். இட் கேன் பிகம் போலீஸ் கேஸ் கூட ஆகலாம். இட் கேன் பிகம் எனி திங். அவங்கள எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்கு. ஸோ கண்டஸ்டன்ஸ் பயப்படுறாங்க பேசுறதுக்கு, அவங்க வாழ்க்கை கேட்டு போயிடும் அப்படின்னு. என்ன கேட்டீங்கன்னா தைரியமா இருங்க, எங்க மாதிரி நல்லா இருக்கும். அப்படி யாராவது ஏமாத்துறாங்கன்னா வந்து சொல்லுங்க, வில் ட்ரை டு ஹெல்ப். அது தவிர என்ன பிரச்சனை, சில டைம் ஆர்கனைசர்ஸ் பண்ண தப்புனா எங்க பேர் கெட்டு போயிடுது சில டைம். ஏன்னா எங்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது சில டைம். நாங்கள் வாங்குற காசு போய் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம், பின்னாடி என்ன நடக்குது எங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் வந்து வின் பண்ணாம போகும்போதுன்னா அவங்க ஆத்திரத்துல வந்து எங்களை பத்தி தப்பா பேசுறது, இவன் அப்படி பண்றான், அவங்க அப்படி பண்றான், பொண்ணுல கூட்டி விடுறான், இது பண்றாங்க, வாய் வந்து பேசுவாங்க. ஆனா நான் எங்களுக்கு தெரியும் சுத்தமான தொழில் நாங்கள் பண்றோம். நான் வந்து 10 பேருக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுவும் இல்லாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, சப்போஸ் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி காசு வாங்குற விஷயம் இருந்தா they always have the right ப்ரூஃபோட போயிட்டு they can go and talk to the police station or to go and talk to any higher authority. ஸோ அது அவங்க பொறுத்து இருக்கு. அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. அதான் சொன்னேன், த்ரூ லேடிஸ் லைக் ஹர் பீப்புள் ஷுட் பி மச் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் போல்ட். தைரியம் இருந்தால் பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில். பயந்தா இது நடக்க முடியாது. நான் பயந்துதான் எனக்கு உட்காந்துருக்க மாட்டேன். இப்போ நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னை வந்து அடிச்சு தொந்தரவு பண்ணி என்னை கொலை பண்ண பார்த்து என்னை டார்ச்சர் பண்ணி என்னை பொட்டன்னு கூப்பிட்டு அதே பொட்ட பையன் உட்காந்துருக்கலாம் இங்கே எல்லாரும் முன்னாடியும் தைரியமா. ஸோ அது வந்து நான் பண்ண நல்ல வேலை தானே அதெல்லாம் சொல்லுங்க. ஸோ அது மரியாதை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வர்றது கிடையாது. ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஏமாத்துற மாதிரி நிலைமையில் இருந்தாங்கன்னா they should go complain to the legal officers or something like that. Anything else? Any more questions? No? So I wish you all the very best. Thank you, sir. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதாக இருக்கக்கூடாது. இது beginning to a lot more press conferences and lot more good events. Sure. You have a fabulous team. நீங்கள் வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட்டு போகணும் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் யுவர் லவ்லி ஃபேமிலி. அண்ட் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுங்க. நிறைய மேரிட் உமனுக்கு, நிறைய ஹேண்டிகேப் பீப்புளுக்கு யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. ட்ரான்ஸ் உமனுக்கு பண்ணுங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சான்ஸ் வேணும். ஸோ ஒரு நல்லா கரெக்டாக ஒரு வழியில் கூட்டு போனீங்கன்னா உங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Actually நான் இப்போ அந்த பிராண்ட் மூலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் டு அதர்ஸ் ஆல்சோ லைக் வெனோரான் விவாஷா மூலமா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆல்சோ they are making some articles. அதுதான் நாங்கள் ஒரு gift a smile ஒரு ஐகான் ஆட் பண்றோம் வெனோரா வெப்சைட்லயே. ஸோ they are making the hand stuffs that we are promoting to sell in our website itself. So keep supporting us. And விவாஷா மூலமாவும் நாங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ how to do ari work from their place itself. ஸோ அவங்களால வெளியில வர முடியல. ஸோ அவங்க வீட்டில இருந்தே பண்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். So last but not least, only one question from all of us. So maybe Anurani would have taken the broad smile. Ada, you've been awarded as like Mrs. Cute Smile. But now we want you to take up the rap. We don't have a rap. So Anna, we just move up the chairs. I now request you both to walk for us. She should walk. You know what she should do? She should walk from there and come and stand for a press announcement now. She can just come with that, come and stand for the press and come back. Yes. Okay. Is that fine? So why don't you join us, sir? That would be. இது அப்படியே விட்டோம். அவங்க அப்படியே நடந்து வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்.